তো এক্সপেন্ডিচাৰ বা তুমি হেৰি বুলি ক'ব পাৰা তোমাৰ ইনভেস্ট বুলি ক'ব পাৰা হা ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এক্সপেন্ডিচাৰ বা কি বুলি ক'ব পাৰা আছা না ৰেহেনা এক্সপেন্ডিচাৰ বা ইনভেস্ট বুলি ক'ব পাৰা তো তুমি ইয়াতে ফৰ এক্সাম্পল 10,000 रुपीस এটা ইনভেস্ট কৰিছা বা খৰচ কৰিছা এটো তোমাৰ কি হ'ব যে 10,000 টো তোমাৰ সদায় এটো 100% হ'ব এক্সপেন্ডিচাৰ কোৱা ইনভেস্ট কোৱা এটো 100% তুমি যিমান পাৰা হেকিনিয়াটো ইনভেস্ট কৰিছা বা খৰচ কৰিছা হয় না নহয় তাৰ পিছত ইয়াতে ইনকাম টু কাক কোৱা হ'ব ইনকাম টু কাক কোৱা হ'ব যেটো নেকি তুমি টোটাল ৰিটাৰ্ণত পাইছা ইনকাম মানে কি যে তোমাৰ एक्सपेंडिचार प्लस एक्सपेंडिचार जी पार्सेंटेज एक्सपेंडिचार पार्सेंटेज किमान है 100% एक्सपेंडिचार 100% प्लस प्रॉफिट पार्सेंटेज एक्सपेंडिचार पार्सेंटेज प्लस प्रॉफिट पार्सेंटेज हेतु हम तुम्हार इनकाम ओके बुझिब पारिसा तो याते फॉर एग्जाम्पल दिया आछे जे एक्सपेंडिचार आछे तुम्हार 10,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट किमान আছে যে 20% इंटरेस्ट ओके 20% इंटरेस्ट আছে তো এতিয়া তোমাক খুদিছে ইনকাম তেতিয়া হলে ইনকাম কিমান হ'ব ইনকাম ইকুয়াল টু হোৱাট আমাক হেতু খুদিছে তো এতিয়া আমাৰ কাম হল যে এক্সপেন্ডিচাৰ টু সদায় কিমান পার্সেন্ট হয় হেতু আমি উলাইলো এক্সপেন্ডিচাৰ টু সদায় 100% হয় इनकाम तो किमान है जे इनकाम माने किमान जे इनकाम माने एक्सपेंडिचार प्लस प्रॉफिट आसाने तुमी एक्सपेंडिचार प्लस प्रॉफिट तार माने एक्सपेंडिचार 100% प्लस प्रॉफिट और पार्सेंटेज हल 20% 100% प्लस 20% ओके तो एतिया आमी किमान उलाब लागिबो 120% उलाब लागिबो बस एटुए आमार आन्सर उলাই যাব याते तो आमी केनेके उलाम एक्सपेंडिचार तुमार हल 10,000 ओवर एटू किमान परसेंट 100% मल्टीप्लाई बाय किमान परसेंट आमार उलाब लागे इनकाम उलाब लागे इनकाम इक्वल टू व्हाट टू दिसे तो इनकाम परसेंटेज हल 120 बुझा पारिसा এটা জিরো কাটি যাব এটু জিরো কাটি যাব তো থাকিব কিমান 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट मीन्स किमान होबो 12,000 तो ये हम तुम इनकाम तो इनकाम तो किमान ओलाब इते 12,000 तो 12,000 हम इनकाम बुझिब पारिसा ना बस्तुखिनि बेसिकखिनि मनत आछे तो एक्सपेंडिचार पार्सेंटेज तो सदा 100% थाके तुम्हार प्रॉफिट ऑफ पार्सेंटेज एटु दियाई थाकिबो प्रॉफिट पार्सेंटेज बा रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हार दियाई थाकिबो इंटरेस्ट पार्सेंटेज टू ओके तार पिছত इनकाम टू फॉर एग्जांपल तुमाक खुदिसे तो इनकाम टू ओलाब हले आमी कि करिम जे तुम्हार एक्सपेंडिचार पार्सेंटेज प्लस इनकामर जिमान पार्सेंटेज आछे हेतु याते आमी प्लस करि दिसु तार माने कि 120% आमार ओलाब लागे ठीक जेनेके याते आरो एटा पेज মই एड करू ब्लैंक पेज फॉर एग्जांपल याते दिया आछे तुमार इनकाम दिया आछे 25,000 ओके इनकाम टू 25,000 दिया आछे आरो तुमार प्रॉफिट पार्सेंटेज दिया फॉर एग्जाम्पल 10% प्रॉफिट पार्सेंटेज तो किमान दिया 10% आमाक खुदिसे एक्सपेंडिचार इक्वल टू व्हाट तो आमाक खुदिसे एक्सपेंडिचार इक्वल टू व्हाट तो एतिया चोआ जे इनकामर पार्सेंटेज तो याते किमान होबो इनकाम सदाय कि হয় एक्सपेंडिचार 100% प्लस प्रॉफिट पार्सेंटेज तो इनकामर पार्सेंटेज तो किमान होबो तो इनकामर पार्सेंटेज আছে তোমার কিমান যে ইয়াতে एक्सपेंडिचार 100% তো ইয়াতে আহিবই 100% প্লাস ইয়াতে प्रॉफिट पार्सेंटेज কিমান আছে 10% তার মানে এই 25,000 এর ভ্যালু কিমান যে তোমার কি যে 110% तो 25,000 এর ভ্যালু হল তোমার 110% तो आमाक लागे किमान पार्सेंटर भैलू एक्सपेंडिचार होती है तार कि 100% भैलू ओलाब लगे तो आम हेतु हिसाब ओलाम केनेके ओलाम जे तुमार 25,000 जी आछे किमान पार्सेंट हेतु 110% मल्टीप्लाई बाय किमान पार्सेंटर भैलू ओलाब लगे 100% भैलू ओलाब लगे तो 100 जिमान पार्सेंटर भैलू ओलाब लगे हेतु आमी मल्टीप्लाई पिছত करूँ
তো এটা জিৰ' কাটি যাব, তো থাকিব কিমান, এতিয়া কিমান থাকিব তোমাৰ 25,000ত, তো ইয়াতে থাকিব 25,000 প্লাছ 10 হয়নে, তো তোমাৰ থাকিব 25 আৰু কেইটা জিৰ' তোমাৰ 4টা জিৰ', 1 2 3 4, তাৰমানে 2,50,000। অ'কে, 2,50,000 আৰু তলত থাকিব তোমাৰ 11 এটা, তো 11 যদি ডিভাইড কৰি দিলে হ'ল, 11 যদি ডিভাইড কৰিলে কিমান ওলাব যে 25 লাখ ডিভাইড বাই 11, তো 11 তোমাৰ 25ত 2 টাইম 22 হয়নে, তাৰপিছত তোমাৰ কিমান ওলাব ইয়াতে 330ৰ ভিতৰত আকৌ 2 টাইম আকৌ কিমান হ'ব 22, তো এনেকৈ গৈ থাকিব, তাৰমানে কি 22,000 চামথিং কিবা এটা ওলাব। অ'কে, তো ইয়াতে আমাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰটো কিমান ওলাব যে 2,22,000, ইয়াতে কি আছিলে 2,50,000 আছিলে, বাট ইয়াতে ওলাব 2,22,000 চামথিং এনেকুৱা কিবা এটা ওলাব। বুজিব পাৰিছা বস্তুখিনি কেনেকৈ ওলাব লাগে? হয় ছাৰ। অ'কে, একজেক্টলি মই ওলাই দিয়া নাই, ইয়াতে 2 লাখ কিবা চামথিং ওলাব, 2,22,000 এইখিনি মানে তোমাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ, সেইখিনি তুমি ইনভেষ্ট কৰিছিলা মানে। অ'কে, তো নেক্সট ইয়াতে আমি ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যনতে যাওঁ, সেইখিনি বস্তু মুচিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, সেইখিনি ডাইৰেক্ট PDF হয়, মুচিব নোৱাৰি। এক ছেকেণ্ড ৰখা, মই ইয়াতে তো ইয়াতে এনেকৈ আছে, তো ইয়াতে কি দিয়া আছে, ডাটা দিয়া আছে যে 2008, 2009, 2010। অ'কে, তো এনেকৈ তোমাৰ ডাটাখিনি দিয়া আছে ইয়াৰ ৱাইজ, কোম্পানী এ আৰু কোম্পানী বি, দুটা কোম্পানী আছে। আহিছেনে এতিয়া স্ক্ৰীনটো? মাজতে ডিষ্টাৰ্ব হৈ গ'ল অকণমান, এতিয়া স্ক্ৰীনটো আহিছেনে চোৱাচোন। আহিছে ছাৰ। মানে ৱাইফাইটো হয় কিবা প্ৰব্লেম হৈছে, মাজতে মানে বন্ধ হৈ যায় কেতিয়াবা। তো এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ কোম্পানী, ইয়াতে চোৱা যে কোম্পানী এ, কোম্পানী বি এনেকৈ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে। ইয়াত কি দিয়া আছে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ অফ প্ৰফিট আৰ্ন বাই 2 কোম্পানীজ অভাৰ দ্য 6 years। তো কোম্পানী এ, কোম্পানী বি, তো এয়া কোম্পানীৰ নাম, আৰু ইয়াতে কি দিয়া আছে তোমাৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে যে কোম্পানী এ 2008 চনত কিমান পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট হৈছে, যে তোমাৰ 35% প্ৰফিট পাইছিলে। কোম্পানী এ 35% প্ৰফিট পাইছিলে, কোম্পানী বি এ তোমাৰ 40% প্ৰফিট পাইছিলে। ঠিক তেনেকৈ 2009ত কোম্পানী এ 45% প্ৰফিট হৈছিল। তো এনেকৈ পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ দিয়া আছে, প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে, আৰু ইনকাম বা এক্সপেণ্ডিচাৰখিনি আমাৰ ওপৰৰ অংকখিনিতে দিয়া থাকিব, মানে কুৱেশ্যনতে দিয়া থাকিব। অ'কে, ৰ'বাচোন এক ছেকেণ্ড।
তো চোৱা এতিয়া যে তোমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ এনেকৈ দিয়া আছে। তো আমি ইয়াতে গম পালোঁ যে কি ইয়াতে কি দিয়া আছে, কুৱেশ্যনত কি দিয়া আছে যে এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ কোম্পানী বি ইন 2009 and 2010 are 12 lakh and 14.5 lakh respectively. What was the total income of company B in 2009 and 2010 together? যে কোম্পানী এ আৰু বিৰ কি দিয়া আছে, এক্সপেণ্ডিচাৰ দিয়া আছে। তো আমি যিহেতু তাতে পালোঁ যে এক্সপেণ্ডিচাৰ থাকিলে আমাৰ ইনকাম সুধিব, কেতিয়াবা ইনকাম দিয়া থাকিব আমাক কি সুধিব, এক্সপেণ্ডিচাৰ সুধিব। বস্তুখিনি বুজিব পাৰি আছা? ৰেহেনা আছা নে? হয়। তো ইনকাম দিয়া থাকিলে আমাক এক্সপেণ্ডিচাৰ সুধিব বা এক্সপেণ্ডিচাৰ দিয়া থাকিলে ইনকাম সুধিব। তো তেনেকুৱাই কুৱেশ্যন। তো ইয়াতে এক্সপেণ্ডিচাৰ দিয়া আছে, কি দিয়া আছে ইয়াতে, এক্সপেণ্ডিচাৰ দিয়া আছে। আমাক সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য টোটেল ইনকাম, টোটেল ইনকামটো আমাক সুধিছে। হয়। তো এইখিনিত এনচাৰ দিয়া নাছিলে নেকি কুৱেশ্যনখিনি? আচ্ছা, এনচাৰ নাই ন? তো ইয়াতে চোৱা যে কোম্পানী বিৰ কথা কৈছে। কোম্পানী বি কিমান, যে 2009, কোম্পানী বি 2009, যে এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমান দিয়া আছে, এক্সপেণ্ডিচাৰ দিয়া আছে 12 লাখ, 12 লাখ দিয়া আছে এক্সপেণ্ডিচাৰ। অ'কে, তাৰপিছত কোম্পানী বি 2009ত তোমাৰ 12 লাখ আছে এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু 2010ত তোমাৰ 14.5 লাখ। তো আমি ফাৰ্ষ্টত ওলাই লওঁ যে কোম্পানী বিৰ 2009ৰ ডাটাৰ কথা কৈছে, কিমান পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছে, 35%, হয়নে? 35%। আমাক সুধিছে ইনকাম ইকুৱেল টু হোৱাট। তো ইনকাম আমি ওলাব লাগে। আমি এতিয়া গম পাওঁ যে এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে কি, যে 100%। ইনকাম ওলাব লাগে, তাৰমানে ইয়াতে কিমান হ'ব, যে 100 প্লাছ 35%, 35, তাৰমানে কিমান, 135% ওলাব লাগে। আমাৰ কিমান ওলাব লাগে, ইনকাম ওলাব লাগে, তাৰমানে 135% ওলাব লাগে। তো আমি সেই হিচাপত ওলাই দিম। বুজিব পাৰিছানে বস্তুখিনি? ৰেহনা ধৰিব পাৰিছা বস্তুখিনি? হয় স্যার। তো 100 এক্সপেণ্ডিচাৰৰ আৰু হয়, sir. ইয়াতে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ হ'ল তোমাৰ 35%। তো 135% ওলাব লাগে। তো 12 লাখ আমি ওপৰত লিখিম, তলত লিখিম আমি কিমান, যে তোমাৰ 100, এইটো কিমানৰ ভেলু, 100%ৰ ভেলু, মাল্টিপ্লাই বাই কিমান ওলাব লাগে, 135% ওলাব লাগে, 135% ওলাব লাগে। তো আমি কি কৰিম, ইয়াতে এটা জিৰো কাটি দিম। স্যার, অঁ কোৱা। অঁ ৰেহনা শুনা পাই আছা? কোৱা। নহ'লে নেটৱৰ্কৰ ইছ্যু হৈ আছে নেকি? হয় মাঝে মাঝে হয় স্যার। তাৰ ৱাইফাইটো কিবা বন্ধই হৈ গ'ল, গম নাপাওঁ কি হৈছে, ৰ'বাচোন। ফাইভ জিত বা কেনেকুৱা স্পীড। এতিয়া আহিছেনে ঠিক ঠাককৈ চোৱাচোন, আহিছেনে? হয় আহিছে স্যার। তো ইয়াতে আমি দুটা জিৰো কাটাৰ পিছত থাকিব কিমান, 12,000 থাকিব, মাল্টিপ্লাই বাই 135। তো 12,000 মাল্টিপ্লাই বাই 135 যদি আমি কৰোঁ তো কিমান হ'ব, 1,62,000, 1,62,000। তো ইমানে থাকিব তোমাৰ। এইটো কি হ'ব, যে তোমাৰ ইনকাম কাৰ, যে বি কোম্পানী বি 2009ৰ ইনকাম কিমান, 1,62,000। ঠিক তেনেকৈ আমি ওলাম কোম্পানী বি, তোমাৰ কি ওলাব দিছে, কোম্পানী বি 2010, যে এইখিনি আমাৰ ওলাল। তাৰপিছত কোম্পানী বি 2010, তো এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমান দিয়া আছে, এক্সপেণ্ডিচাৰ আছে 14.5 লাখ,
14 তাৰ মানে কিমান যে 14.5 লাখ মানে কিমান 14,50,000 হয়নে তো এইখিনি হ'ল তোমাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ আছে কোম্পানী বি 2010 50% প্ৰফিট 50% প্ৰফিট আমাক লাগে ইনকাম তো ইনকাম ইকুৱেল টু কিমান হ'ব তো আমি জানোৱে যে এক্সপেণ্ডিচাৰ যদি এইটো 100% হয় আৰু ইনকামটো কিমান পাৰ্চেণ্ট হ'ব ইয়াতে ডাইৰেক্টলি 150% কাৰণ এক্সপেণ্ডিচাৰৰ 100% আৰু ইয়াতে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 50% তাৰ মানে কি 150% আমি ওলাব লাগে হয়নে 150% ওলাব লাগে তো আমি কি কৰিম এতিয়া যে এক্সপেণ্ডিচাৰৰ তোমাৰ ইয়াতে 14.5 লাখ ওভাৰ এইটোতো 100%ৰ ভেলু মাল্টিপ্লাই বাই 150% ওলাব লাগে তো এটা জিৰো কাটি যাব ইয়াৰ এটা জিৰো কাটি যাব তো থাকিব কিমান থাকিব গৈ 1,45,000 থাকিব মাল্টিপ্লাই বাই 50 তো 1,45,000 মাল্টিপ্লাই বাই 15 কৰা 2 লাখ ৰবচোন ক্যালকুলেশন মিস্টেক হল নেকি ইয়াৰ এটা জিৰো কাটি যাব ইয়াৰ এটা কাটি যাব তো থাকিব কিমান 1,50,000 ঠিকে আছে 1,45,000 তো 1,45,000 মাল্টিপ্লাই বাই 15 তো 2,17,000 রবাসন ইয়াতে কিমান হয় 14,000 ঠিক আছে তো 1,45,000 মাল্টিপ্লাই বাই তোমাৰ 15 কৰা তো হ'ব কিমান 6,21,000 বেছি হৈ আছে কিয় কি বৰ মিস্টেক হৈছে ইয়াতে ৰবাচোন 1,45,000 মাল্টিপ্লাই বাই हाँ 21 तो किमान होबो 2,175 2,17,500 হয় হেতু ওলাইছে না তো এটিও ওলাইছে তো ইয়াতে আমাক খুদিছে কি হোৱাট ইজ দ্য টোটেল ইনকাম অফ কোম্পানী এ কোম্পানী বি 2009 আৰু 10 2009 ইনকাম আৰু 2010 ইনকাম তাৰ মানে কি 1,62,000 162 কৰা প্লাস ইয়াতে কিমান আছে 2,75,000 নে কিমান আছিল 2,17,500 2 লাখ ফালতু হোৱাটছএপৰ পৰা কি ডাউনলোড হৈ থাকে এক সেকেন্ড ৰবচোন কি দি থাকে ফালতু বস্তু গণ্ডগোল নাই এইটো আৰু আহিছেনে স্ক্ৰীনটো এতিয়া হয় স্যার আহি আছে তো 1,62,000 প্লাস তাৰপিছত তোমাৰ কিমান আছে 2,17,500 2,17,500 ওকে তো 3,79,000 এনেকুৱা কিবা এটা হ'ব আৰু এই দুটা প্লাস কৰাৰ পিছত আমাৰতো ইয়াতে ওলাই গ'ল 1,62,000 প্লাস 2,17,500 আছিলে তো দুটা প্লাস কৰাৰ পিছত কিমান ওলাব 3,79,500 তো এইখিনি ওলাব এনসাৰ ওকে তো ইমান হ'ব দুটা কোম্পানীৰ ইনকামৰ পৰিমাণ টোটেল কৰাৰ পিছত ওকে বুজিব পাৰিছা বস্তুখিনি কেনেকৈ ওলাব লাগে নেক্সট আৰু কৰি দিব লাগিব নে এনেকুৱা আৰু এটা দিয়ক স্যার ইয়াৰ এইটো এতিয়া ওলাই থকাটো
ওকে তো এইটো ফৰ্মুলাতে তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা ওকে তাৰপিছত ইয়াতে মই আৰু এটা কৰি দি আছোঁ ৰ'বা এইটো ক্লিয়াৰ PDF টো মোৰ পেন ড্ৰাইভত আছে পেন ড্ৰাইভটোৱে মই বিচাৰি পোৱা নাই তো ওলাব লাগিব ক'ত আছে এটা কি দিছে দ্য এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ কোম্পানী A এণ্ড কোম্পানী B ইন 2012 ৱাজ এক্সপেণ্ডিচাৰ আছিলে কিমান 3.3:4 ৰেছপেক্টিভলি যে কোম্পানী এৰ আছিলে যেটো এক্সপেণ্ডিচাৰ 3 আৰু কোম্পানী বিৰ আছিলে এক্সপেণ্ডিচাৰ 4 হোৱাট ইজ দ্য ৰেছপেক্টিভ ৰেচিঅ' অফ দেয়াৰ ইনকাম তো ইনকামৰ ৰেচিঅ' দিছে তো ইয়াতো আমাৰ ইনকামে ওলাব লাগে তো কি দিছে কোম্পানী কোম্পানী এ আৰু বি ন কোম্পানী এটো আমি ফাৰ্ষ্টত ওলাই লওঁ কোম্পানী এৰ কথা কৈছে কিমানৰ 2012 এক্সপেণ্ডিচাৰ দিয়া আছে কিমান 3 তার মানে আমি 300 লৈ লওঁ ওকে 3 দিয়া আছে আমি 300 লৈ লওঁ আমাৰ ক্যালকুলেশনত ইজি হ'ব 300 প্রফিট পার্সেন্টেজ কিমান আছে আমি যদি চাওঁ 2012 ত কোম্পানী এৰ আছে 30% তো ইনকাম লাগে ইনকাম ইকুয়াল টু ইয়াতে কিমান হ'ব কিমান পার্সেন্ট ওলাব লাগে 130% ওলাব লাগিব হয় না 130% ওলাব লাগিব তো 300 ওপৰত যাব তলত আহিব 100 মাল্টিপ্লাই বাই 130 তো এটা জিরো কাটি যাব তো 3 মাল্টিপ্লাই বাই 130 করে দিলে আমার ওলাই যাব অ্যান্সার তো 3 মাল্টিপ্লাই বাই 130 কিমান হ'ব 390 হ'ব আমার ইয়াৰে ইনকাম কোম্পানী এর ইনকাম হ'ব 390 ঠিক তেনেকৈ যদি আমি কোম্পানী বিৰ ওলাব যাওঁ কোম্পানী বি 2012 এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমান আছে তোমার 4 নেকি আছিলে 400 প্রফিট পার্সেন্টেজ আছে 40% ইনকাম হ'ব তোমাৰ 140% ওলাব লাগে হয় না 140% আমাৰ ওলাব লাগে ডাইৰেক্টলি লিখিছো মই হেতু কাৰণে 400 ওভার 100 মাল্টিপ্লাই বাই 140 এটা জিরো ইয়াৰ এটা জিরো কাটি দিলো তো কাটাৰ পিছত কিমান থাকিব ইয়াতে 14 মাল্টিপ্লাই বাই 40 14 মাল্টিপ্লাই বাই 40 তো কিমান ওলাব 560 তো আমাক সুধিছে কি যে রেশিও দিছে হোয়াট ইজ দ্য রেসপেক্টিভ রেশিও তো ইনকামৰ রেশিও দিছে রেশিও অফ দেয়ার ইনকাম তো এ আৰু বি তো ইয়াতে আমি ৰেচিঅ'খিনি পাতিলোঁ এ ৰেচিঅ' বি তো এৰ কিমান পাইছিলোঁ 390 আৰু বিৰ পাইছোঁ কিমান তোমাৰ 560 তো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ 3 দি কাটিব পাৰোঁ এটা জিৰো কাটি যাব 3 ওৱান টাইম 9 ত 3 টাইম 3 তে কাটিব পাৰিনে 5 ত চোৱাচোন 56 ত ইয়াতে তো 3 নাযাব চাগে 3 ইয়াতে ওৱান টাইম থাকিব 26 ৰ ভিতৰত নাই 3 তো নাযাব 3 নাযাব তো ইয়াতে ডাইৰেক্টলি আমি বেলেগ নাম্বাৰ দি আৰু কাটিব নোৱাৰোঁ ডাইৰেক্টলি কিমান হ'ব 39:56 ওকে তো এইটোৱে হ'ব আনসাৰ বুজিব পাৰিছানে হয় তো এনেকৈ সুধিছে তো ঠিক ইয়াতে কি সুধিছে এইটো তো ইয়াতে ডাটা হ'বই নোৱাৰে ইয়াতে এক্সপেণ্ডিচাৰ দিয়াই নাই তো আমি ইনকাম কেনেকৈ ওলাব পাৰোঁ এক্সপেণ্ডিচাৰ যিহেতু দিয়াই নাই তো আমি ইনকাম ওলাব নোৱাৰোঁ তো নাম্বাৰ 4 টো ইয়াতে কি দিছে দ্য এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ কোম্পানী এ এণ্ড বি 2013 তো এক্সপেণ্ডিচাৰ দিয়াই আছে ইয়াতে যে 2013 চনত এক্সপেণ্ডিচাৰ আছিলে তোমাৰ 100% এক্সপেণ্ডিচাৰটো দিয়া আছে তো আমাৰ কি ওলাব দিছে ইনকাম ওলাব দিছে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে ইনকামে ওলাব দিছে এক্সপেণ্ডিচাৰটো দিয়াই আছে ওকে নেক্সট এইটো টাইপৰ অংকখিনি বেছিকৈ আহি আছে তো ইয়াতে সেম ডাটা দিয়া আছে কি দিয়া আছে যে ইয়াৰ ৱাইজ ইয়াতে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ অফ এ কোম্পানী এৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে কোম্পানী বিৰ কি দিয়া আছে ইনকাম আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰ দিয়া আছে বাট প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ইয়াতে দিয়া নাই ওকে তো প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ওলোৱাৰ ফৰ্মুলা কি হয় এইটো প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ওলোৱাৰ ফৰ্মুলা হ'ল এইটো ইনকাম মাইনাছ এক্সপেণ্ডিচাৰ মাল্টিপ্লাই বাই 100 তো এইটো হ'ল তোমাৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ওলোৱাৰ ফৰ্মুলা ওকে তো বাকি ইয়াতেতো পাৰিবাই যে তোমাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ দিয়া আছে ইনকাম দিয়া আছে ওকে এক্সপেণ্ডিচাৰ দিয়া আছে প্লাছ তোমাৰ ইনকাম দিয়া আছে যদি তুমি এক্সপেণ্ডিচাৰটো থাকে তেতিয়াহ'লে ইনকামটো অবভিয়াছলি ওলাব পাৰিবা এক্সপেণ্ডিচাৰ 100% হয় আৰু ইনকাম যদি ওলাব দিয়ে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কি হয় যে তোমাৰ যিমান প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ থাকে সেইটো হিচাপত আমি ওলাব পাৰিম ইনকাম এক্সপেণ্ডিচাৰটো কোনো ডাউট নাই এতিয়া নাই স্যার বুঝি পালো
তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে তোমালোকক প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজটো শিকাই দিওঁ যে তোমাৰ ফৰ এক্সাম্পল 2017ত কোম্পানী বিৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ কিমান যদি এইটো সোধে যে কোম্পানী বিৰ কি দিয়া আছে ইনকাম দিয়া আছে আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰ দিয়া আছে কিন্তু প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া নাই প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ কাৰ দিয়া আছে কোম্পানী এৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে 10% বাট কোম্পানী বিৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ দিয়াই নাই তো আমি প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ ওলাম তো ইয়াতে ফৰ্মুলা দিয়া আছে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ আমি কেনেকৈ ওলাম ইনকাম মাইনাছ এক্সপেণ্ডিচাৰ ইনকাম আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰ দিয়া আছে যে কোম্পানী বি 2017 যদি আমাৰ ওলাব লাগে 2017 যদি আমাৰ ওলাব লাগে তো আমি কি ওলাম কি কৰিম যে ইনকাম মাইনাছ এক্সপেণ্ডিচাৰ অভাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ মাল্টিপ্লাই বাই 100 এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে হৈ যাব মই এটা কৰি কিনে দেখাই দিওঁ ইনকামটো কিমান আছে যে তোমাৰ 80 মাইনাছ এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমান 50 অভাৰ 50 এক্সপেণ্ডিচাৰ মাল্টিপ্লাই বাই 100 তো এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব তো 50 পৰা 80 পৰা 50 গ'লে কিমান থাকিব 30 আৰু তলত 50 মাল্টিপ্লাই বাই 100 তো এটা জিৰ' কাটি যাব 5 10ৰ ভিতৰত 2 টাইম তো থাকিব কিমান যে 30 মাল্টিপ্লাই বাই 2 ইট মিনছ 60% প্ৰফিট তো প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ইয়াতে কিমান ওলালে 60% প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ বুজিব পাৰিছা প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজটো বুজিব পাৰিছা সুব্ৰজিত আহিছা ন মই ক্লাছটো ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ তুমি আজি আহোঁতে অলপ লেট হৈ গ'ল আচ্ছা মানে তোমালোকে এক্সাম আছে সেইটো কাৰণে মই অকণমান সোনকালে দিছোঁ আৰু যে দুপৰীয়া টাইমত দি দিওঁ এইটো টাইমত মানে ইমান পঢ়াৰ ইচ্ছাও নাথাকে সেইটো কাৰণে দি দিছোঁ তো আমি প্ৰফিট ইনকাম এক্সপেণ্ডিচাৰৰ তোমাৰ ডাউট আছে নেকি বহুত বেছি ডাউটটো নাই স্যাৰ আচ্ছা একচুয়ালি গৈ আছে ইনকাম এক্সপেণ্ডিচাৰ ইমানো মানে ৰাফ হোৱা নাই স্মুথলি গৈ আছে আচ্ছা জাষ্ট এটা দুটা প্ৰেক্টিচ কৰি দিলেও মানে হৈ যাব হয় তো ইয়াতে আমি কি কৰিলোঁ যে ইনকাম আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰৰ ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ ইয়াতে মই বেচিকটো ফাৰ্ষ্টত শিকাই দিওঁ অকণমান ইয়াতে মনত পেলাই দিওঁ জাষ্ট হা যে ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ কোম্পানীৰ কি দিয়া আছে যে এক্সপেণ্ডিচাৰ দিয়া আছে এক্সপেণ্ডিচাৰটো তোমাৰ 1000 দিয়া আছে যে 1000 তুমি ইনভেষ্ট কৰিছিলা তাতে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে তোমাৰ ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা তোমাৰ 20% প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ তো আমাক ইনকাম সুধিছে তো ইনকামটো আমাৰ কিমান হ'ব অ'কে তো ইনকামটো আমি এক্সপেণ্ডিচাৰ আমি জানো যে সদায় কিমান থাকে যে 100% থাকে এক্সপেণ্ডিচাৰ সদায় 100% যিকোনো টাইম তো ইনকামটো কি হ'ব যে ইনকাম মানেই কি হ'ল যে এক্সপেণ্ডিচাৰ প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ এক্সপেণ্ডিচাৰ প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ তো এইখিনি প্লাছ কৰিলে হৈ যায় তো মানে কিমান হ'ব এক্সপেণ্ডিচাৰৰ 100% প্লাছ 20% প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ আছে ডেট মিনছ 120% তো এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমান ওলাব লাগিব 120% ওলাব লাগে তো আমি ডাইৰেক্টলি কেনেকৈ ওলাম ডাইৰেক্টলি আমি 1000 টু কিমান পাৰ্চেণ্ট হয় 1000 টু 100% এক্সপেণ্ডিচাৰ যিহেতু আমাৰ যিমান পাৰ্চেণ্ট ওলাব লাগে সেইটো আমি মাল্টিপ্লাইৰ পিছত কৰিম কিমান 120 তুমি এটা জিৰ' ইয়াৰ এটা জিৰ' কাটি দিলোঁ তো থাকিলে কিমান 10 মাল্টিপ্লাই বাই 120 তো এইখিনি আমাৰ হ'ব তো 10 মাল্টিপ্লাই বাই 12 কিমান হ'ব 1200 এইখিনি হ'ব আমাৰ এনসাৰ হয়নে তো 1200 হ'ব আমাৰ ইনকাম ওকে বুজিব পাৰিছানে বস্তুখিনি যে আমি এক্সপেণ্ডিচাৰ দিয়া থাকিলে ইনকাম কেনেকৈ ওলাম আৰু ইনকাম দিয়া থাকিলে আমি এক্সপেণ্ডিচাৰ কেনেকৈ ওলাম যদি আমাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ দিয়া নাথাকে ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ ইয়াতে কি দিয়া আছে যে ইনকাম সুব্ৰজিত আছা ইয়েস স্যার ইনকাম দিয়া আছে 1500 প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে 10% আৰু তোমাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ সুধি দিছে তো এক্সপেণ্ডিচাৰটো আমি কেনেকৈ ওলাম আমি জানোৱে যে ইনকামৰ পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতে কিমান হ'ব 110% ইনকাম মানে এক্সপেণ্ডিচাৰৰ 100% প্লাছ প্ৰফিটৰ পাৰ্চেণ্টেজটো ক্লিয়াৰ তো ইয়াতে আমাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ ওলাব লাগে তাৰমানে কিমান 100% ওলাব লাগে তাৰমানে এই 1500ৰ ভেলু হ'ল 110% অ'কে তো 1500ৰ ভেলু হ'ল 110% মাল্টিপ্লাই বাই কিমান পাৰ্চেণ্ট ওলাব লাগে 100% আমাৰ ওলাব লাগে এটা জিৰ' কাটি যাব তো থাকিব কিমান যে তোমাৰ 1500 মাল্টিপ্লাই বাই 10 তো কিমান হ'ব 15000 হয় না
অভাৰ 11 এটা থাকে তো 15,000 যদি আমি 11 দি ডিভাইড কৰোঁ তো কিমান ওলাব তো 13,000 তেনেকুৱা এটা কিবা ওলাব ন আমাৰ কি ওলাব যে 13,000 সামথিং কিবা এটা ওলাব 63 rupees এনেকুৱা কিবা এটা ভ্যালুত ওলাব আৰু তাৰ মানে কি আমি কি কৰিছিলোঁ যে এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ বিজনেছত কিমান যে 13,600 কিবা টকা বিজনেছত ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু তোমাৰ কি হ'ল যে আমি ৰিটাৰ্ণত কিমান পাইছিলোঁ 15,000 টকা এটা পাইছিলোঁ 10% প্ৰফিট আছিলে তাতে বুজিব পাৰিছা বেছিকখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে পাৰিছানে হয় স্যার তো আমি ইয়াতে কৰি আছিলোঁ ন এইটো হা প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজটো আমি কেনেকৈ ওলাব লাগে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজটো আমি ইয়াতে শিকিলোঁ ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ কোনটো কোম্পানী কোনটো ইয়াৰ ওলাব লাগে সুপ্ৰজিত আছানে Yes, sir. হয় ফৰ এক্সাম্পল আমি 2018 কি ওলাব লাগে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ওলাব লাগে কোম্পানী এৰ ইয়াতে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে যে কোম্পানী এৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ 2018 চনত কিমান 18 চনত তোমাৰ 20% প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ বাট কোম্পানী বিৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া নাই কি দিয়া আছে ইনকাম আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰ দিয়া আছে তো ইয়াৰে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ফৰ এক্সাম্পল প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ইকুৱেল টু হোৱাট আমাক সুধি দিলে তো আমি কি ওলাম যে আমি ওলাব লাগিব ক'ৰ পৰা এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি কিনে যে ইনকাম মাইনাছ এক্সপেণ্ডিচাৰ অভাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ মাল্টিপ্লাই বাই 100 তো আমাৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ওলাব 2018 চনত যদি আমি ওলাব যাওঁ কিমান ওলাব যে প্ৰফিটটো কিমান আছে ইনকাম মাইনাছ এক্সপেণ্ডিচাৰ মাল্টিপ্লাই বাই 100 এইটো ফৰ্মুলা তো ইনকাম আছে তোমাৰ কিমান 72,000 ডাইৰেক্টলি আমি হেৰি লৈ লওঁ 1000ত নলৈ 72 মাইনাছ 45 ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা 45 তলত আহিব 45 145 কিয় হৈ আছে মাল্টিপ্লাই বাই 100 ফৰ্মুলা মতে আমি বহাইছোঁ হয়নে তো এতিয়া কথা হ'ল যে 72 পৰা 45 কিমান থাকিব 27 থাকিব 27 তলত 45 মাল্টিপ্লাই বাই 100 তো 5 45ত 9 টাইম 100ত কিমান টাইম 20 টাইম 9 আকৌ 27ত 3 টাইম তাৰ মানে কিমান যে তলত একো নাই ওপৰত থাকিল 3 মাল্টিপ্লাই বাই 20 ডেট মিনছ 60% প্ৰফিট তো কিমান ওলালে 60% প্ৰফিট ওলাইছে বুজিব পাৰিছা তো প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান ইয়াতে ওলাব যে 60% যে 2018 চনত কোম্পানী বিৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ হ'ল 60% বাকীখিনিতো বেছিক ইয়াতে জাষ্ট আমাৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ ওলায় ইনকাম কেনেকৈ ওলায় এক্সপেণ্ডিচাৰ কেনেকৈ ওলায় এইখিনি বস্তু যদি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ থাকে তেতিয়াহ'লে কোনো প্ৰব্লেম নাই অ'কে ৰ'বাচোন এক্সিডেণ্ট কি হৈছে চৰি তো ইয়াতে কি আছে যে তোমাৰ কুৱেশ্যনত কি সুধিছে ইয়াতে চোৱা ইফ দ্য ইনকাম অফ কোম্পানী এ ইন দ্য ইয়াৰ 2018 ইনকাম যদি তোমাৰ 90 লাখ হয় দেন দ্য নেট প্ৰফিট অফ কোম্পানী বি ইজ হোৱাট পাৰ্চেণ্ট মোৰ দেন দ্য নেট প্ৰফিট অফ কোম্পানী এ যে নেট প্ৰফিট সুধিছে ইয়াতে নেট প্ৰফিট মানে কি যে তোমাৰ ফৰ এক্সাম্পল তুমি 100 টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলা তুমি 120 টকা পাইছা এইটো ইনভেষ্ট কৰিছিলা আৰু এইটো ৰিটাৰ্ণ পাইছা অ'কে তাৰ মানে কি ইয়াতে তোমাৰ গেপটো কিমান বেছি পাইছা তুমি 20 rupees বেছি পাইছা এইটোৱে নেট প্ৰফিট বুজিব পাৰিছা নেট প্ৰফিট কাক কয় Yes, sir. হয় নেট প্ৰফিট মানে আমি যিমান ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা আমি কিমান বেছি পাইছোঁ মানে কিমান একচুৱেল প্ৰফিটটো মোৰ কিমান হৈছে সেইটোৱে আমাৰ নেট প্ৰফিট 10,000 ইনভেষ্ট কৰিছা তুমি 15,000 ৰিটাৰ্ণত পাইছা যে বিজনেছত 5,000 এটা তোমাৰ লাভ হৈছে তো 10,000ৰ লগত 5,000 লাভ হোৱাৰ কাৰণে 15,000টো তোমাৰ ইনকাম বাট তোমাৰ প্ৰফিট নেট প্ৰফিটটো তোমাৰ হ'ব অনলি 5,000 অ'কে তো ইয়াতে আমাক নেট প্ৰফিট সুধিছে বাকীখিনি এনেও পাৰিবা মই জাষ্ট বুজাই দিওঁ এটা অংক ইয়াতে এইটো কৰি দিওঁ যে ইফ দ্য ইনকাম অফ কোম্পানী এ ইন 2018 যে কোম্পানী এৰ কথা কৈছে 2018ত কি আছে যে ৱাজ 90 লাখ তো ইয়াৰে ইনকামটো কিমান আছিলে কি আছে ইনকামটো 90 লাখ ইনকামটো কিমান যে 90 লাখ দেন দ্য নেট প্ৰফিট অফ কোম্পানী বি
is what percent more than company net profit of company B. Company B net profit to ইয়াতে directly পাম 2018 কথা কৈছে না net profit more than its net profit of company A. more বুলি থাকিলে more বা less থাকিলে আমি তাতে কি কৰিব লাগে compare কৰিব লাগে হয় না what percent more what percent less বুলি ক'লে আমি কি ল'ব লাগে আমি এটা ফৰ্মুলা পাইছিলো x is what percent more than y, x is what percent less than y. তো এনেকৈ পাইছিলোঁ না x difference y আমি এনেকৈ ফৰ্মুলাটো পাইছিলোঁ না x over y multiply by 100. তো এনেকৈ আমি ফৰ্মুলা এটা পাইছিলোঁ না নাই ডিআইৰ একদম ফাৰ্ষ্টতে আমি পাইছিলোঁ ফৰ্মুলাখিনি যে মোৰ আৰু লেছ থাকিলে আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব তো ইয়াৰে যিটো ফৰ্মুলা হ'ব হোৱাট পাৰ্চেণ্ট মোৰ তাৰ মানে x ডিফাৰেঞ্চ y হোৱাট পাৰ্চেণ্ট মোৰ দেন এ মানে এইটো এক্সৰ ভেলু তো এক্সটো আমাৰ তলত আহিব লাষ্টতে আছে মাল্টিপ্লাই বাই 100 এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ এক্সৰ আৰু ৱাইৰ ভেলু ওলাব লাগিব এই 2018ৰ যিটো ইনকাম এইটো তোমাৰ ওলাব কিহৰ ভেলু এক্সৰ ভেলু ওলাব পিছৰটো আমি ৱাইৰ ভেলু ওলাম তো ইয়াতে ইনকামটো কিমান দিয়া আছে যে 90 লাখ 2018ত 90 লাখ আছে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছে 20%. ইনকামটো কিমান কৈছে যে 90 লাখ তাৰ মানে কি 100 প্লাছ 20%. দ্যাট মিন্স 120%ৰ ভেলু ইয়াতে দিয়া আছে আমাৰ লাগে কি এক্সপেণ্ডিচাৰ ওকে ইনকাম নেট প্ৰফিট অফ কোম্পানী আচ্ছা ইয়াতে আমাৰ নেট প্ৰফিটটোহে সুধিছে এক্সপেণ্ডিচাৰ আমাৰ নালাগে ওকে এতিয়া নেট প্ৰফিট সুধিছে ডাইৰেক্টলি আমি কিমান ওলাম ডাইৰেক্টলি আমি 20% ওলাম আমাৰ প্ৰফিটটো কিমান 20% প্ৰফিট দ্যাট মিন্স আমাৰ নেট প্ৰফিট 20% বুজিব পাৰিছানে তুমি যেটো ইনভেস্ট কৰিছিলা তাৰে 10% প্ৰফিট হৈছে মানে কি 10% টো তোমাৰ নেট প্ৰফিট যিমান ওলাব হেতু নেট প্ৰফিট ইয়াতে আমি নেট প্ৰফিট ওলাম নেট প্ৰফিট তো নেট প্ৰফিট ইকুয়াল টু হোৱাট ইয়াতে নেট প্ৰফিটটো আমি ওলাম তো 90 লাখ যে আছে 90 লাখ এটো কিমান পাৰ্সেন্ট 100% নহয় 120% সরি 120% আমি গম পাও ইনকাম টু 120% মাল্টিপ্লাই বাই নেট প্রফিট ওলাব লাগে মানে কিমান ওলাব লাগে এই 20% ওলাব লাগে তো 20% আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম এটা জিরো গুছি যাব 3 ইয়াতে 4 টাইম হয় না 3 9ত কিমান টাইম 3 টাইম 4 আকৌ 2 টুত 1 টাইম 2 টুত 1 টাইম 4 ত 2 টাইম এটু 2 আকৌ ইয়াতে 3 আৰু 0 আছে 13 ৰ ভিতৰত কিমান টাইম 15 টাইম হয় না তো ইয়াতে আমি গম পালো তলৰ ভ্যালুখিনি কাটা হৈ গল এতিয়া থাকিলে 1500000 বুজিব পাৰিছা তাৰ মানে 1,50,000 হ'ব ইয়াতে ভ্যালু ওকে তো নেট প্রফিট হল 1,50,000 তো এখানে আমি গম পালো যে ইয়াতে আমার নেট প্রফিটটো ওলাইছে আমার কোম্পানি বি 2000 কোম্পানি 2018 ত তোমার নেট প্রফিটটো হল তোমার কিমান যে 1,50,000 এইখিনি টকা হল তোমার নেট প্রফিট এতিয়া আমার কোম্পানি আকৌ কোনটো কোম্পানি এর কথাই কৈছে আকৌ কোম্পানি এ নে কোম্পানি বি আচ্ছা কোম্পানি বিৰ নেট প্রফিট তো কোম্পানি বি নেট প্রফিট আৰু আমি এনেকে পার্সেন্টেজ হিসাবত ওলাব নালাগে কাৰণ ইয়াতে ডাইরেক্টলি ওলাব পাৰি 72 মাইনাস 45 কৰি দিয়া ডাইরেক্ট নেট প্রফিট ওলাই যাব এখিনি কি আছে ইন লাখ আছে মানে 72 লাখ মাইনাস 45 লাখ ডাইরেক্টলি 72 মাইনাস 45 কৰি দিয়া কিমান হয় আমি অকনমান আগতে চালো যে 27 হয় না নহয় এই দুটাৰ মাজত 27 যে 27 লাখৰ ডিফারেন্স তো কোম্পানি এটু হল তোমার কোম্পানি বিৰ নেট প্রফিট কোম্পানি বিৰ নেট প্রফিট হল 27 লাখ আৰু কোম্পানি এর নেট প্রফিট হল তোমার কিমান যে 1,50,000 ওকে তো ইয়াতে আমাক সুধিছে হোৱাট পার্সেন্ট মোর বা হোৱাট পার্সেন্ট লেস বুলি কৈছে তো আমি এইটো ফর্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব এটা আমি এইটো x ৰ ভ্যালু পালো এইটো কিহৰ ভ্যালু পালো x ৰ আৰু এইটো পালো আমি y ৰ ভ্যালু তো এতিয়া আমাৰ ওলাব বস্তু তো এতিয়া আমাৰ মেইন কামটো হ'ব ইয়াতে এনেকুৱা ইনকাম এক্সপেন্ডিচাৰৰ ডিআইখিনি অকনমান লেন্দি হয় হা
তোমালোকে অকণমান স্পীডত কৰিবা বাট বহুত চিনচিয়াৰলি যদি এক্সামত আহে। তো এক্সৰ ভেলুটো কিমান হ'ব? আমাৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল এক্স অভাৰ ৱাই, তো ইয়াতে এক্সে হ'ব এক্স মাল্টিপ্লাই বাই 100। এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম 1,50,000 মাইনাছ 27 লাখ, হয়নে, অভাৰ 1,50,000, কমাটো বেলেগ জেগাত হৈ গ'ল, 1,50,000 মাল্টিপ্লাই বাই 100। তো এতিয়া চোৱা ইয়াতে মাইনাছ কৰাৰ পিছত কিমান থাকে, যে কিমান 27 লাখ, 27 লাখ মাইনাছ 1 লাখ কিমান আছিলে 50,000, তো থাকিব কিমান 25,50,000। ভুল হ'ল নেকি? 27 লাখ আছিলে ন, ইয়াতে কি দিছে একচুৱেলি কোম্পানী, দেন দ্য net profit of company B is what percent more than the net profit of company A। যে কোম্পানী এজকে দেনৰ লগত যিটো থাকে সেইটো ভেলু তলত আহে লাষ্টৰটো, হয়নে, যে কোম্পানী বিৰ ভেলুটো কোম্পানী নেট প্ৰফিট অফ কোম্পানী বি ইজ হোৱাট পাৰ্চেণ্ট মোৰ দেন দ্য নেট প্ৰফিট অফ কোম্পানী এ। ওকে, নেট প্ৰফিট অফ কোম্পানী বি ইজ হোৱাট পাৰ্চেণ্ট মোৰ দেন দ্য নেট প্ৰফিট অফ কোম্পানী এ। তো নেট প্ৰফিট বিৰ কথা কৈছে, নেট প্ৰফিট বি ইজ হোৱাট পাৰ্চেণ্ট মোৰ, কিমান পাৰ্চেণ্ট বেছি কোম্পানী এৰ পাৰ্চেণ্টেজতকৈ, কিমান পাৰ্চেণ্ট বেছি। তো আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম, এক্স আৰু ৱাইৰ ভেলু আমি ওলাই লৈছোঁ, যে বিৰ ভেলুটো আমাৰ ইয়াতে ফাৰ্ষ্টত আহিব, কিয়নো কোম্পানী বি ইজ হোৱাট পাৰ্চেণ্ট মোৰ দেন কোম্পানী এ। তো বিৰ ভেলুটো আমাৰ ফাৰ্ষ্টত আহিব ইয়াতে, হা, দেন কোম্পানী এ। তাৰমানে কি 27 লাখৰ পৰা তুমি ফাৰ্ষ্টত দিয়া আৰু লাষ্টত দিয়া, জাষ্ট আমাৰ গেপটোহে লাগে, ডিফাৰেঞ্চটো লাগে। তো 27 লাখটো আমি পিছত লিখিছোঁ, এইটো আগতো লিখিব পাৰা, কোনো কথা নাই, বা পিছত লিখিলেও কথা নাই, জাষ্ট আমাৰ গেপটো লাগে, ডিফাৰেঞ্চটো লাগে। অ'কে, তো ডিফাৰেঞ্চটো আমি লৈ লওঁ, যে 1,50,000, 27 লাখৰ পৰা 27 লাখ মাইনাছ 1,50,000, তাতে 15 লাখ আছিলে নে 1,50,000 আছিলে, ৰ'বচোন, 15 লাখ আছিলে, আচ্ছা 1,50,000 নহয়, সেইটো কাৰণে মই ভাবি আছোঁ ইয়াতে যে 15 লাখ। অ'কে, 15 লাখ আছিলে, 15 লাখ। তো 15 লাখৰ পৰা 27 লাখ মাইনাছ কৰা, 27 তিনিটা 0 মাইনাছ 15, তো কিমান থাকিব 27 লাখৰ পৰা তোমাৰ 15 লাখ গ'লে তোমাৰ কিমান থাকিব 12 লাখ মান থাকিব, হয়নে। তো ইয়াতে থাকিব কিমান, যে 12, তাতে 0 এটা কম হৈ গৈছিল, 12 লাখ, আৰু তলত আহিব তোমাৰ 0 আৰু এটা বঢ়াই দিব লাগিব, হা, যে 15 লাখ মাল্টিপ্লাই বাই 100। বাছ এতিয়া আমাৰ এনচাৰ ওলাই যাব, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। তো 5টা 0 কাটি দিলোঁ, আৰু থাকিল নে কিবা, 5 ইয়াৰে 100ৰ ভিতৰত 20 টাইম, 5 ইয়াতে 3 টাইম, হয়নে, এইটো 3 আকৌ 12ৰ ভিতৰত 4 টাইম। তো থাকিব কিমান, একো নাথাকে, জাষ্ট থাকিব কিমান, যে 4 মাল্টিপ্লাই বাই 20, ডেট মিনছ 80%। তো হোৱাট পাৰ্চেণ্ট মোৰ আছে, তো 80%, তো এনচাৰটো আমাৰ হ'ব 80%, এইটো অপশ্যন নম্বৰ 4। বুজিব পাৰিছানে বস্তুখিনি কেনেকৈ ওলাইছোঁ? Yes, sir. ফাৰ্ষ্ট আমাৰ বেছিক কাম হ'ল তোমাৰ নেট প্ৰফিট ওলোৱা বা ইনকাম ওলোৱা, এক্সপেণ্ডিচাৰ ওলোৱা, সেইখিনিতো বেছিক ক্লিয়াৰ হৈছে, যে আমি নেট প্ৰফিট কেনেকৈ ওলাব লাগে, নেট প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ ওলাব লাগে, ক্লিয়াৰ হৈছে। ইয়াৰ আগতে মই নেট প্ৰফিটৰ পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ ওলাব লাগে সেইটো শিকাই দিছোঁ। তাৰপিছতটোত আমি নেট প্ৰফিটটো আমি শিকালোঁ, একচুৱেলি ডিফাৰেঞ্চটো কিমান, যদি পাৰ্চেণ্টেজত থাকে ডাইৰেক্টলি আমি 20% ওলাই দিম, বা তোমাৰ 30% প্ৰফিট আছে, ডেট মিনছ নেট প্ৰফিট ওলাব লাগিলে ডাইৰেক্টলি 30% ওলাই দিবা, তো ওলাই যাব তোমাৰ। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে সুধিছে আমাক হোৱাট পাৰ্চেণ্ট মোৰ বা হোৱাট পাৰ্চেণ্ট লেছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কোনটো ফৰ্মুলা, এক্স অভাৰ ৱাই, এক্স ডিফাৰেঞ্চ ৱাই, সেইটো মাইনাছ নহয়, এক্স ডিফাৰেঞ্চ ৱাই অভাৰ এক্স
মাল্টিপ্লাই বাই 100 লাষ্টত যিটো ভ্যালু থাকে সেইটো ভ্যালু আমাৰ তলত আহিব বুজিছানে নাই তাৰমানে এক্স ডিফাৰেন্সটো আমি যিটো ল'ব পাৰোঁ এক্স বাই ৱাই বা এক্স ডিফাৰেন্স ৱাই বা ৱাই ডিফাৰেন্স যিকোনো লোৱা কথা নাই কিন্তু তোমাৰ লাষ্টৰ ভ্যালু যিটো থাকিব মানে কোম্পানী এ বুলি কৈছে মানে সেইটো তোমাৰ লাষ্টত থাকিব একদম তলত আহিব তাৰপিছত মাল্টিপ্লাই বাই 100 এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে হ'ল তো সেইটো হিচাপত আমি ইয়াতে কৰিছোঁ বস্তুখিনি সেই সেম ফৰ্মুলা মতে যে 15 লাখৰ পৰা 27 লাখ মাইনাছ কৰিলে 12 লাখ থাকে আৰু 12 লাখ আৰু তলত আহিব তোমাৰ 15 লাখটো আকৌ তলত আহিব কাৰণ এৰ ভ্যালু তো আমাৰ এতিয়া হদিছে মাল্টিপ্লাই বাই 100 তো কাটি কুটি কিনে আমি পাইছো যে 4 মাল্টিপ্লাই বাই 20 দ্যাট মিন্স 80% ক্লিয়াৰ তো ধৰি লোৱা ইনকাম এক্সপেন্ডিচাৰৰ পৰা ডিআই এটা আহিবই একদম ভালকে প্ৰেক্টিস কৰি যাবা আৰু কিবা ডাউট আছে ইয়াতে সুধিব লগা যদি আছে কোৱা মই বুজাই দি আছো সুব্ৰজিত পাৰিছানে বুজিব Yes, sir. Variation. ৰেহানা পাৰিছা বুজিব হয় স্যার পাৰিছো তো নেক্সট ইয়াতে আছে আমাৰ হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন পাৰ্চেন্ট অফ প্ৰফিটস of company A and company B in the year 2013 what is the difference between percent profits of company A and company B in the year 2013 profit percentage সুধিছে what is the difference the difference to কিমান profit percentage difference সুধিছে যে company A profit percentage directly দিয়া আছে কিমান চনত 2013 ত ডাইৰেক্ট দিয়া আছে company A profit percentage কিমান 40% বাস হৈ গল নেক্সট আমাক সুধিছে যে between the profit percentage of company A and company B in the year 2013 যে company B ওলাব লাগে company A টো আমি পাইছো company B 2013 ৰ profit percentage লাগে তো profit percentage ওলাব গলে আমাৰ কি লাগিব ফৰ্মুলা কোনটো হয় income minus expenditure over expenditure multiplied by 100 profit percentage company B যদি আমি ওলাব যাও ওকে जो कंपनी ए ওলালে এখানে আমার কোম্পানি বি আহিব হ্যাঁ এখানে তো কোম্পানি বি এটো ফর্মুলা আমি ইউজ কৰিম এতিয়া প্রফিট পার্সেন্টেজ ওলাব হলে ইনকাম আৰু এক্সপেন্ডিচার তো 48 লাখ 60000 ৰ পৰা 36 লাখ মাইনাস কৰি দিয়া কিমান হ'ব যে 48 লাখ 60000 মাইনাস 36 লাখ ওভার expenditure value to আকৌ আহিব 36 লাখ multiply by 100 बस multiply by 100 তো ইয়াতে নহব সাইডত হ'ব হৈ গল আমাৰ ফ্রেম হৈ গল তো এতিয়া আমি যদি মাইনাস কৰো যে 48 লাখ 60000 মাইনাস কিমান 36 লাখ তো থাকিব কিমান 12 লাখ 60000 থাকিব তো 12 লাখ 60000 থাকিব ওপৰত আৰু তলত থাকিব 36 লাখ মাল্টিপ্লাই বাই 100 তো ইয়াতে আমি যদি এতিয়া চাও কেটা কেটা জিরো কাটিব পাৰো 1 2 3 4 ওপৰৰ চাৰিটা 1 2 3 4 তলৰ চাৰিটা ইয়াৰ এটা কাটিছো ইয়াৰ এটা কাটি দিছো তো ইয়াতে আছে কিমান 100 ৰ আৰু এটা জিরো আছে হয় না নহয় 100 ৰ আৰু এটা জিরো আছে এটাহে কাটিছো তো ইয়াতে থাকিব সোয়া যে তোমার 36 না তোমার 3 ভিতৰত 1 টাইম 6 ৰ ভিতৰত 2 টাইম ওকে মানে 12 3 ইয়াৰ ভিতৰত 12 টাইম 3 এইখিনি নম্বৰৰ ভিতৰত কিমান টাইম 3 12 ৰ ভিতৰত 4 টাইম আৰু 6 ৰ ভিতৰত 2 টাইম 42 হয় না 4 টাইম আৰু 2 টাইম তো ইয়াতে আমি আকৌ কাটিব পাৰো যে 2 ইয়াতে তোমাৰ 6 টাইম ইয়াতে 5 টাইম তাৰপিছত 6 42 কিমান টাইম যায় 7 টাইম হয় না ডাইৰেক্টলি 6 42 7 টাইম তো ইয়াতে তোমাৰ থাকিব কিমান এটো তো আমি কাটিছোৱে তো ওপৰত থাকিলে 7 আৰু ইয়াতে থাকিলে 5 তো কিমান হ'ব 35% বুজিব পাৰিছানে কেনেকে Yes, sir. তো ডাইরেক্টলি আমি ইয়াতে পাইছো 35% ওপৰত আছিল তোমাৰ এৰ আছিল তোমাৰ কিমান 40% এ ইকুয়াল টু 40% আৰু বি ইকুয়াল টু প্ৰফিট পার্সেন্টেজ কিমান ওলাইছে যে 35% তো প্রফিট পার্সেন্টেজ আমি ওলাই ললো
তো এতিয়া কথা হ'ল যে হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন নেট হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ তো ইহঁতৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ সুধিছে বাছ একদম ইজি এইটো কুৱেশ্যন একদম ইজি আহিছে তো ইয়াতে কিমান ডিফাৰেঞ্চ যে 5%ৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা জাষ্ট এটা 5%। তো ইয়াতে অপশ্যনত আছে অপশ্যন নম্বৰ 1 5% ডিফাৰেঞ্চ। পাৰিবানে বস্তুখিনি? ইনকাম এক্সপেন্ডিচাৰ এবাৰ যদি মাইণ্ডত ভৰাই ল'ব পাৰা ন বস্তুখিনি যদি প্ৰেক্টিছ কৰি এবাৰ বুজি লোৱা তোমাৰ আৰু একদম মানে কথাই নাই একদম ইজি টাইপৰ দিয়ে কুৱেশ্যন ডিআইৰ কুৱেশ্যন সেইবোৰে ডিফাৰেঞ্চ সুধিব হোৱাট পাৰ্চেণ্ট মোৰ হোৱাট পাৰ্চেণ্ট লেছ আৰু এপ্ৰক্সিমেটলি হোৱাট পাৰ্চেণ্ট সেইবোৰে কুৱেশ্যন এই 4-5টা টাইপৰ কুৱেশ্যনে আহে বাছ খালি ডাটাখিনি অৰ্গেনাইজ কৰি ল'ব লাগিব। ফাৰ্ষ্টৰ কথা হ'ল আমি ইনকাম এক্সপেণ্ডিচাৰ ইউজ কৰি কিনে আমি ডাটাখিনি ওলাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ সোধে তো ডিফাৰেঞ্চ আমি ওলাই দিছোঁ ডাইৰেক্টলি বস্তু সেইখিনিয়ে ৰেচিঅ' সোধে তো ৰেচিঅ' আমি ওলাই দিব পাৰিম কাটি কুটি ৰেচিঅ' ওলাই যায় অ'কে। পাৰিবানে বুজিব এইখিনি পাৰিবানে ইনকাম এক্সপেণ্ডিচাৰ নে আৰু লাগিব? হৈ যাব ছাৰ হ'ব ছাৰ পাৰিম মই ৰেকৰ্ডিংটো কৰিছিলোঁ তোমালোকে লাগিলে চাব পাৰা মই তোমালোকক চেণ্ড কৰি দি আছোঁ গ্ৰুপত আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে মোক হেৰি কৰিবা গ্ৰুপত মেছেজ দিবা বা হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ যে ছাৰ মানে কোনবোৰ কুৱেশ্যন বেছিকৈ আহি থাকে? হায়াৰ এডুকেশ্যন তুমি প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চাবা পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চাবা এনচিয়েণ্ট ইউনিভাৰ্চিটিজখিনি চাবা তো সেইবোৰ পাৰ্টৰ পৰাই বেছি আহে। এনভাইৰনমেণ্টৰ তোমাৰ কোনবোৰ চাবা এনভাইৰনমেণ্টৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল মিলেনিয়াম ডেভেলপমেণ্ট গ'ল তাৰপিছত এনাৰ্জি ৰিচৰ্চেছখিনি চাবা পলিউশ্যনৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে তেনেকৈ পলিউশ্যন BOD COD এয়া যে পঢ়িছোঁ বায়'লজিকেল অক্সিজেন ডিমাণ্ড কেমিকেল অক্সিজেন ডিমাণ্ড এইবোৰৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে হা তাৰপিছত তোমাৰ এচিড ৰেইন পলিউশ্যনৰ ভিতৰত এইবোৰ আহে তোমাৰ গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ অ'কে তাৰপিছত তোমাৰ কুৱেশ্যন আহে তোমাৰ দুটাৰ ওপৰত কুৱেশ্যনে পাবা তুমি কনভেনশ্যনছখিনিৰ পৰা কোনটো কনভেনশ্যন কি কামৰ কাৰণে কোনটো কনভেনশ্যন কি অবজেক্টিভ আছিলে তো সেইবোৰৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে অ'কে। তোমাৰ মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল কিগালি এগ্ৰিমেণ্ট হয় না পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্ট NFCCC এইবোৰৰ ফুল ফৰ্মো আহে তো সেইবোৰ ফুল ফৰ্ম প্লাছ এইবোৰ বস্তু চোৱা ইমান নাৰ্ভাছ নহ'বা জাষ্ট বেচিকেলি চাই যোৱা এক্সামত গৈ কিনে ধুনীয়াকৈ এক্সামটো দি দিবা আৰু ৰিলেক্স হৈ কিনে বুজিছানে? ছাৰ SDG পৰা কি কয় মেথছ দ্য কলাম বুলি এনেকুৱা মেথছ দ্য কলাম হয় SDG তোমাৰ সেয়া গোল থাকিব এটা চাইডে SDG 1 SDG 5 SDG 6 এনেকৈ থাকিব আৰু এটা চাইডত তোমাৰ হেৰি থাকিব তোমাৰ মানে আমি কি কয় মানে মনত থাকিব লাগিব কি SDG ৰ কোনটো নম্বৰ 1 গোল কোনটো আছে নম্বৰ 1 কোনটো নম্বৰ 2 কোনটো বা কেতিয়াবা কেনেকৈ আহে ডাইৰেক্টলি তোমাৰ SDG MDG বুলি নিদিব কেতিয়াবা কি দিব জানা তোমাৰ এক্সট্ৰিম পভাৰ্টি এণ্ড হাংগাৰ এইটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট গ'ল এইটোক তোমাৰ হেৰি দি দিব তোমাৰ ডাইৰেক্টলি এনেকৈ এক্সট্ৰিম পভাৰ্টি এণ্ড হাংগাৰ বুলি নিদিয়ে তোমাক এনেকৈ ষ্টেটমেণ্ট দি দিব টু ৰিডিউচ এক্সট্ৰিম পভাৰ্টি এণ্ড হাংগাৰ এণ্ড গ্ৰোথ ইন ইকনমি এনেকৈ কিবা কিবি ষ্টেটমেণ্ট বনাই দিয়ে আৰু বুজিছানে সেইবোৰক আকৌ তোমাৰ ছিকুৱেঞ্চত বনাব দিয়ে মানে তোমাৰ কি ষ্টেটমেণ্টখিনি মেইন পইণ্টখিনি তোমাৰ যদি মাইণ্ডত থাকি যায় যে কোনটো হয় কিমান নম্বৰত হয় তো তুমি ছিকুৱেঞ্চ বনাব পাৰিবা 4-5টা দি দিব দি কিনে তাৰ পৰা ক'ব মেথছ ইন দ্য ছিকুৱেঞ্চ এনেকৈ তোমাৰ দি দিব অ'কে হায়াৰাৰ্কিকেল অৰ্ডাৰ তেনেকৈ মিলাব দিয়ে আৰু এচেণ্ডিং বা ডিচেণ্ডিং তেনেকুৱা কিবা এটা ফৰ্ম লিখা থাকিব তো এচেণ্ডিং থাকিলে আমি তেনেকৈ মিলাম বা ডিচেণ্ডিং থাকিলে তো তেনেকৈ মিলাম বুজিছানে তো তেনেকৈ তোমাক সুধিব কেতিয়াবা ষ্টেটমেণ্ট হিচাপতো দি দিয়ে তোমাৰ ডাইৰেক্টলি যে তোমাৰ এক্সট্ৰিম পভাৰ্টি জিৰ' হাংগাৰ তাৰপিছত তোমাৰ আৰু কি আছিলে যে কোৱালিটি এডুকেশ্যন অ'কে তো এনেকুৱা বস্তুসমূহ তোমাৰ কি হয় যে তোমাৰ ডাইৰেক্টলি নিদি কিনে পইণ্ট বা ডাইৰেক্টলি নিদি কিনে ষ্টেটমেণ্ট হিচাপত দি দিব যে এই নম্বৰত এটা ষ্টেটমেণ্ট দিলে ষ্টেটমেণ্টৰ ভিতৰত তুমি কিন্তু এটা হিণ্ট পাবা যে এইটো কিমান নম্বৰত আহিব সেইটো ৱাৰ্ড তুমি তাতে ইউজ কৰা পাবা ৱাৰ্ডটো তাতে আহি যাব বুজিব পাৰিছানে যে হাংগাৰৰ বিষয়ে থাকিলে হাংগাৰটো তাতে থাকিবই অ'কে ইকুৱেল এডুকেশ্যন জেনেৰেল ইকুৱেল এডুকেশ্যন বা ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট বুলি যদি আছে তো ওমেন তাতে ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ তেনেকুৱা শব্দ পালে তুমি গমেই পাবা এইটো ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ওপৰত কৈ আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰো কুৱেশ্যন আহে আজিকালি অকণমান মানে বেছি লেণ্ডি টাইপ কুৱেশ্যন দিয়ে এই বস্তুখিনি অকণমান ষ্টুডেণ্টক কনফিউজ কৰিবৰ কাৰণে বুজিছানে তো তেনেকৈ মিলাবা আৰু কিবা ডাউট থাকিলে সুধিবা মই বুজাই দিম দিয়া আজি দিনটো আছে ন কিবা অংকৰ ডাউট লাগে বা কিবা কুৱেশ্যনৰ ডাউট লাগে মোক সুধি ল'লে হ'ল
দিয়া ঠিক আছে, আমি আকৌ লগ পাম দিয়া পিছত।